My dear students, welcome to this online class. I am Salim Ninnabi, BA Honor Lecturer in English, DRM United Ideal College, Ratanpur Kaliganj, Satkira. Today's class introduction. Class 11 and 12, subject English first paper, date 12th January 2021. That is আজকে ক্লাস পরিস্থিতি। এই ক্লাসটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্র থেকে। What do you see in the picture? I think these people who are seated on the seats are watching a film sitting in a cinema hall. So far I think. Or they may doing something like that. They are doing something like that. And they are enjoying the film very much. So far their body language is concerned. অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা, আমার মনে হয় এই সিটে বসে থাকা লোকজনগুলি একটা সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখছে, কোনো ফিল্ম কাহিনী চিত্র দেখছে এবং তারা সেটা খুব ভালোভাবে উপভোগ করছে। Look at the picture and think, who are these two very persons? You are watching the photograph of a woman who is very fat or bulky, and behind her there is a photograph of a man who is not so fat. This is also another picture of that very woman. I think he's like a football standing on the grassy field, and this is the photograph of a building. Can you guess the picture? This very photograph was present in the last slide. I think this is the interior or the inner portion of that very building. এটা ওই বিল্ডিংটার ভেতরের অংশ, and there are some tables and chairs, and there are some plates and glasses on the table. I think this is a hotel. আমার মনে হয় যে এখানে এই ওই বিল্ডিংটার অভ্যন্তর অংশ এটা, এবং কিছু চেয়ার টেবিল এখানে আছে এবং টেবিলের উপরে কিছু প্লেট, গ্লাস এবং কিছু অবশিষ্ট অংশ খাওয়ার পরে আছে। And this is also the picture of a woman and a young man. This woman is younger than this woman. I think these two pictures are of a same woman. She loves eating and loves eating, and he is a young man also eating, sitting in a chair. অর্থাৎ এই দুই মহিলা দুই ছবিটা সম্ভবত একই মহিলার, এবং তারা শুধু খেতেই ভালোবাসেন এবং এটা আর একজন ভদ্রলোকের, অল্প বয়স্ক ভদ্রলোকের ছবি, যিনি খাচ্ছেন।
This is Foyer's restaurant in Paris. The lady met the writer, entertained, entered the restaurant and ate many items. এখানে বলা হচ্ছে যে এই ছবি সম্পর্কে যেটা ফয়ার্স একটা রেস্টুরেন্ট, ওই মহিলা রাইটার এই রাইটার অর্থাৎ লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এবং তিনি এই রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করেছিলেন এবং মেনি আইটেমস অনেক আইটেম খেয়েছিলেন যেটা তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ। সো টুডেস টপিক ইজ দ্য famous short story of William Somerset Maugham, The Luncheon. And this short story has been included in your English textbook, Unit 3 and Unit 3 Lesson 2. এটা হলো বিখ্যাত ছোট গল্প, ইংরেজি সাহিত্যের একটা বিখ্যাত ছোট গল্প দি লঞ্চিয়ান, যেটার লেখক উইলিয়াম সমারসেট মম, যেটা তোমাদের এইচএসসি ক্লাসের ইংরেজি বইতে ইউনিট 3 লেসন 2 তে সংযোজন করা হয়েছে। নাও the objectives of this online lectures, class lecture. Objective means উদ্দেশ্য, যেটা অর্থাৎ যেটা লক্ষ্য, অর্থাৎ by the end of the class you will be able to know about, you will be able to find, you will be by the end of the class lecture you will be able to find out some new words, knowing their meanings for enriching vocabulary. অর্থাৎ ক্লাস শেষে তোমরা নতুন কিছু শব্দ তাদের অর্থ জানতে পারবে, যাতে তোমাদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। knowing some synonyms and antonym of new words, নতুন শব্দের সমার্থক শব্দ এবং বিপরীত শব্দ জানতে পারবে। answering short and comprehension question based on প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে ছোট এবং কম্প্রিহেনশন টাইপের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। answering multiple choice question, MCQ টাইপের কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারবে। writing short notes in the flowchartে শর্ট নোটের উত্তর দিতে পারবে। নোটস এবং ইনটা আলাদা হবে। এবং filling in the gaps without clues, এবং ক্লু ছাড়াই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে। So let us find out the synonym and antonym of some new words. Interval, বিরতি, intermission, continuation, mention, উল্লেখ করা, state, conceal, recognize, চিনতে পারা, identify, overlook, brightly, সুন্দরভাবে, gaily, gloomily মানে খুব নিরানন্দভাবে, younger, অল্প বয়স্ক, adolescent, কিশোর বা কিশোরী, older, বয়স্ক, remember, স্মরণ করা, recollect, স্মরণ করা, forget, ভুলে যাওয়া, tiny, ক্ষুদ্র, little, ক্ষুদ্র, enormous, ব্যাপক, বিশাল, বড়। Word meaning, synonym, antonym, overlook, এড়িয়ে যাওয়া, survey, মিসটা এখানে হবে, এড়িয়ে যাওয়া, সার্ভে এখানে হবে। ফ্ল্যাটার, অতিরঞ্জিত প্রশংসা করা, প্রেস প্রশংসা করা, ইনসাল্ট অপমান করা, মডেস্ট পরিমিত, প্লেন পরিমিত, আনলিমিটেড অপরিমিত, অসীম, এক্সপেক্ট প্রত্যাশা করা, হোপ প্রত্যাশা করা, নেগলেক্ট অবহেলা করা, ইম্পোজিং কর্তৃত্ব পরায়ণ, সরি পরায়ণতা হবে না, সরি পরায়ণ হবে, গ্র্যান্ড সুন্দর, আনইমপ্রেসিভ আকর্ষণীয় বা অকর্তব্য পরায়ণ,
অ্যাট্রাকটিভ আকর্ষণীয়, চার্মিং সুন্দর, আনপ্লেজেন্ট অসুন্দর অআকর্ষণীয়, প্র্যাকটিক্যাল বাস্তব, রিয়ালিস্টিক বাস্তব, ইমপ্র্যাকটিক্যাল অবাস্তব। সুতরাং আমরা এত সময় আমরা কিছু শব্দের বাংলা অর্থ, সমার্থক শব্দ, সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ জানলাম। লেট আস রিড দ্য প্যাসেজ। এখন আমরা প্যাসেজটা পড়ব and we'll try to understand the meaning and the happenings of this very passage। এই প্যাসেজের অর্থগুলো এবং ঘটনাগুলো সব জানার চেষ্টা করব। It was 20 years ago. Before the very start of reading this passage, I have to mention you that I here means the writer। অর্থাৎ এই পড়া শুরু করার পূর্বে আমি তোমাদের বলতে চাই যে আই হলো লেখক নিজে। ইট ওয়াজ 20 years ago, 20 বছর পূর্বের ঘটনা। এটা ছিল 20 বছর পূর্ব সময় বা 20 বছর পূর্বের ঘটনা। আই ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস, দি রাইটার ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস, লেখক প্যারিসে তখন বাস করছিলেন। আই হ্যাড এ টাইনি অ্যাপার্টমেন্ট ইন ল্যাটিন কোয়ার্টার ওভারলুকিং এ সিমেট্রি, একটা কবরখানা গোরস্থানের সামনাসামনি একটা ল্যাটিন কোয়ার্টার নামের একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং তার ছিল, অর্থাৎ বিল্ডিং এ তিনি থাকতেন। অ্যান্ড ওয়াজ আর্নিং বেয়ারলি এনাফ মানি, এবং তখন আয় করছিলেন যথেষ্ট কম অর্থ টু কিপ বডি অ্যান্ড সোল টুগেদার, যাতে কোনো রকমে মানে শরীরের মানে জীবনটা টিকিয়ে রাখা যায়। অর্থাৎ তখন তার আয় ছিল, লেখকের আয় ছিল খুব যৎসামান্য, যাতে কোনো রকমে তিনি জীবনযাপন করছিলেন। She had read a book of mine. She here means the lady guest, the lady admirer of the writer. She হলো ওই মহিলা অতিথি, অর্থাৎ মহিলা প্রশংসাকারী, ওই লেখকের বইয়ের প্রশংসাকারী। She had read a book of mine. Mine মানে লেখকের নিজের। লেখক যেহেতু একজন রাইটার ছিলেন, একটা বই তার প্রকাশ হয়েছিল সেই সময় সে একটা বই ওই লেখিকা পড়েছে। And had written to me about it. এবং সেটা সম্পর্কে, বইটা সম্পর্কে লেখককে সে লিখেছে। I answered thanking her. আমি অর্থাৎ লেখক ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, লেখক তাকে উত্তর দিয়েছিলেন ধন্যবাদ জানিয়ে। And presently I received from her another letter. এবং বর্তমানে সেই সময় আবার তিনি আরেকটা চিঠি পেয়েছেন ওই মহিলার কাছ থেকে, saying that she was passing through Paris, যেটাতে লেখা আছে যে মহিলা প্যারিসে অবস্থান করছেন, and would like to have a chat with me, এবং অর্থাৎ লেখকের সাথে তিনি একটু কথা বলতে চান, গল্প করতে চান। বাট হার টাইম ওয়াজ লিমিটেড, কিন্তু ওই মহিলার সময় খুব কম ছিল। অ্যান্ড দ্য ফ্রি মোমেন্ট শি হ্যাড, এবং তার কাছে যে মুক্ত সময় ছিল, অবসর সময় ছিল, অন দ্য ফলোয়িং থার্সডে, পরবর্তী থার্সডেতে ছিল তার হাতে মুক্ত সময়। শি ওয়াজ স্পেন্ডিং দ্য মর্নিং অ্যাট লুক্সেমবার্গ, তিনি ওই মহিলা সকাল কাটাচ্ছিলেন লুক্সেমবার্গে। অ্যান্ড উড আই গিভ হার এ লিটল লাঞ্চেন অ্যাট ফয়ার্টস, এবং তিনি লিখেছেন যে লেখক কি তাকে একটু ফয়ার্টসে সামান্য ভোজ দিতে পারবেন, খাওয়াতে পারবেন। পরের দিকে, ফয়ার্টস ইজ এ রেস্টুরেন্ট অ্যাট হুইচ দ্য ফ্রেঞ্চ সিনেটর সিট, ফয়ার্টস হলো এমন একটা রেস্টুরেন্ট যেখানে ফ্রান্সের সিনেটের সদস্যরা, সংসদের সদস্যরা, ফ্রান্সের সংসদের নাম আমাদের যেরকম জাতীয় সংসদ, ওদের সেরকম নাম হলো সিনেট, এবং সিনেটের যারা নির্বাচিত সদস্য তাদের সিনেটর বলা হয়, সিনেটররা সেখানে খান। অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফার বিয়ন্ড মাই মিনস, এবং এটা এত তার আয়ত্তের বাইরে ছিল, সাধ্যের বাইরে ছিল লেখকের, দ্যাট আই হ্যাড নেভার থট অফ গোয়িং দেয়ার, যে তিনি অর্থাৎ লেখক কোনোদিন সেখানে যাওয়ার কথাও চিন্তা করেননি। বাট আই ওয়াজ ফ্লাটার্ড, কিন্তু লেখক তোষামোদে গলে গিয়েছিলেন। অ্যান্ড আই ওয়াজ টু ইয়ং টু হ্যাভ লার্ন টু সে নো টু এভরিওয়ান, লেখক নিজে বলছেন যে আমার বয়স তখন এত কম ছিল যে আমি তখন মহিলাকে না বলতে পারিনি। অ্যান্ড আই হ্যাড 80 ফ্রান্সেস টু লাস্ট মি দ্য রেস্ট অফ দ্য মান্থ, এবং লেখক বলছেন যে তার কাছে রেস্ট অফ দ্য মান্থ, মাসের বাকি দিনগুলো শেষ করার জন্য, অর্থাৎ বাকি দিনগুলো খরচ করার জন্য তার কাছে 80টা ফ্রান্সের মুদ্রা ছিল, যখন গোল্ড কয়েন ছিল ওই সময়। অ্যান্ড এ মডেস্ট লাঞ্চিয়ান শুড নট কস্ট মি মোর দ্যান 15, এবং একটা পরিমিত, একটা মাঝামাঝি টাইপের একটা সুন্দর লাঞ্চিয়ান ভোজের জন্য
তার কাছে মনে হয়েছিল লেখকের কাছে যে 15 টাকার বেশি 15 ফ্রান্সের বেশি খরচ হবে না। I wrote that I would meet my friend by correspondence at Fairs on Thursday at 12:30. লেখক বলছেন যে আমি লিখলাম তাকে যে আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব, অর্থাৎ ওই মহিলার সঙ্গে তার দেখা হবে ফায়ার্সে পরবর্তী বৃহস্পতিবার 12:30টার সময়। She was not so young as I expected. লেখক বলছেন যে যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হলো তখন আমি যেটা প্রত্যাশা করেছিলাম ততটা বয়স কম তার ছিল না, and in appearance imposing rather than attractive. এবং চেহারায় আকর্ষণীয় ছিলেন না ওই মহিলা, বরং খুব কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন। She was in fact a woman of 40. প্রকৃতপক্ষে ওই মহিলা ছিলেন 40 বছর বয়স্কা। And she gave me the impression, এবং তিনি আরো বলছেন, লেখক আরো বলছেন যে ওই মহিলা তাকে ধারণা দিচ্ছিলেন of having more teeth, white, large and even, যে তার অনেক বড় 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 এবং সাদা এবং সমান দাঁত আছে, যেগুলো দেন are necessary for any practical purpose, যেগুলো কোনো বাস্তব কাজের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ ওই মহিলা বারবার অপ্রয়োজনীয় হাসছিলেন এবং তার দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। এটা লেখক একটু কটাক্ষ করে বলছিলেন যে তিনি যেন মনে করছিলেন যে তার অনেক দাঁত আছে বড় বড়, সেইগুলোই তিনি দেখাচ্ছিলেন আমাকে। She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, তিনি খুব বাচাল ছিলেন, কিন্তু যখন তাকে মনে হচ্ছিল যে তিনি কথা বলতে লেখকের সঙ্গে আগ্রহী, I was prepared to be an attentive listener. তখন লেখক নিজেকে প্রস্তুত করতেন একজন মনোযোগী শ্রোতা হিসেবে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে ওনার ওই কথায় টকেটিভ নেচারের কারণে তিনি খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন এবং অন্যমনস্ক থাকছিলেন লেখক। তখন মহিলা অনেক সময় তাকে বলছিলেন যে কি আপনি আমার কথা শুনছেন না, তখন লেখক মনে করছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন, আমি আপনার কথা শুনছি। এইভাবে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। তাহলে learners or the students, you have now learned the Bengali meaning or the meaning of the whole passage. Now I am trying to give you a short summary of the passage. আমি এখন একটা ছোট সামারি আকারে বলার চেষ্টা করছি। এই ঘটনাটা this is an incident of 20 years ago. 20 বছর পূর্বের একটা ঘটনা। The writer was then earning fame in writing, or লেখক তখন একটু সুনাম অর্জন করছিলেন তার লেখায়। He was a young writer then. তিনি তখন লেখায় খুব নবীন লেখক, তখন নবীন বয়সে না, লেখায় নবীন, তিনি খুব প্রথম শুরু করেছেন। এবং তখন এ বুক হ্যাড বিন পাবলিশড, তার বই একটা প্রকাশ পেয়েছে এবং একজন মহিলা সেই বই সম্পর্কে তাকে প্রশংসা করে চিঠি লিখেছে। পরবর্তীকালে তিনি আরো একটা চিঠি লিখেছেন যে তিনি লেখককে একটু দেখতে চান। তখন লেখক ওই মহিলার প্রতি একটু আকর্ষণ বোধ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতার কারণে যে প্রশংসা করেছেন, এজন্য তাকে খুব লাঞ্চিয়ান ফায়ার্সে লাঞ্চ দেওয়ার জন্য তাকে তার অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন। কারণ লেখক বলছেন যে আমি তখন বয়স এত কম ছিল যে আমি তাকে না বলতে পারেনি, কিন্তু লেখকের আয় তখন ভীষণ কম ছিল। এই কারণে তিনি সেই ফায়ার্স রেস্টুরেন্টে, যেহেতু ফ্রান্সের সংসদ সদস্যরা খায়, আইন প্রণেতারা খায়, ল মেকার্সরা খায়, সেহেতু তিনি সেখানে এত কস্টলি হোটেল, এত দামি হোটেল যে তিনি কোন রেস্টুরেন্ট যে তিনি সেখানে কোনোদিন যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেননি, কিন্তু তিনি ওই মহিলাকে কম বয়স থাকার কারণে না বলতে পারেননি। মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় দেখা হইলে তিনি তাকে যখন দেখলেন তখন দেখলেন যে তার প্রত্যাশা অনুযায়ী তিনি তার বয়স কম না, বরং বয়স্ক 40 বছর বয়স্ক একজন মহিলা, এবং তার চেহারা খুব আকর্ষণীয় না কিন্তু ভালো লাগার মতো, কিন্তু তিনি খুব কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি বারবার হাসছিলেন, তার বড় বড় দাঁতগুলো তার দেখা যাচ্ছিল এবং তিনি খুব বাচাল ছিলেন বলে লেখকের কাছে মনে হয়েছিল। কিন্তু লেখক মাঝে মাঝে তার কথা বলার আগ্রহের প্রতি নিজেকে সাড়াই দিচ্ছিলেন। Now time has come to give you individual work, or you should try to summarize the story in not more than 50 words. 50 ওয়ার্ডের বেশি না করে তোমাকে এর একটা সামারি লিখতে হবে। You have to try to write
the summary of this passage sitting in your home after watching this online class. Choose the correct answer from the alternatives. Luncheon. The Luncheon is a dash by William Somerset Maugham. নভেল, ফিল্ম, শর্ট স্টোরি, প্রোজ। শর্ট স্টোরি একটা ছোট গল্প। নভেল উপন্যাস, ফিল্ম চিত্র বা চলচ্চিত্র, প্রোজ মানে কবিতা। হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড বেকন ইন দ্য প্যাসেজ রেফার টু? প্যাসেজে বেকন শব্দটা কি নির্দেশ করেছে? রেকটিফাই সংশোধন করা, ইমপ্লাই আরোপ করা, বোঝানো, সিগন্যাল সংকেত, আর পুল মানে ঠেলা, সিগন্যাল। হু অ্যারেঞ্জ দ্য লাঞ্চিয়ন? লাঞ্চিয়নটা অ্যারেঞ্জ করেছিল কে? লেডি, রাইটার, বোথ অফ দেম অর নান অফ দেম? দ্য রাইটার। হাউ কুড হি রিকগনাইজ হার? কিভাবে তিনি তাকে চিনেছিলেন? সিইং আর বেকনিং, তার ইশারা দেখে, সিটিং বিসাইড হার, তার পাশে বসে, বাই সামওয়ানস হেল্প, কারো সহায়তায়, আস্কিং হার নেম, তার নাম জিজ্ঞাসা করে, কারো সহায়তায়। Now time has come to give you some tasks. Write short notes in the chart showing the characteristics of the lady guest. লেডি গেস্টের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দেখিয়ে শর্ট নোট লিখতে হবে। ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ, একটা করে দেওয়া হয়েছে। নট সো ইয়ং, তাহলে পরবর্তী 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 4 নাম্বার, 5 নাম্বার এবং 6 নাম্বারে তোমাকে লিখতে হবে। লেখার চেষ্টা করি। এখন একটু দেখি কি শর্ট নোটগুলোর উত্তর হতে পারে। Characteristics of the lady guest: imposing rather than attractive, a woman of 40 or a middle-aged woman, having the habit of smiling unnecessarily, talkative, having the habit of eating voraciously, অফটা একসঙ্গে হবে ওআরএফ। ইম্পোজিং রাদার দ্যান অ্যাট্রাকটিভ, আকর্ষণীয় হওয়ার চেয়ে বরং কর্তৃত্ব প্রদানকারী ছিলেন। এ ওম্যান অফ 40, একটা 40 বছর বয়স্ক মহিলা অথবা একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা ছিলেন। হ্যাবিট অফ হ্যাভিং দ্য হ্যাবিট অফ স্মাইলিং আননেসেসারিলি, অপ্রয়োজনীয়ভাবে হাসার অভ্যাসের অধিকারী ছিলেন। টকেটিভ, বাচাল ছিলেন। ইটিং ভরসাসলি, খুব ব্যাপকভাবে খাওয়ার অভ্যাসের অধিকারী ছিলেন। পেয়ার ওয়ার্ক, জোড়ায় জোড়ায় কাজ। হোয়ার ওয়াজ দ্য রাইটার লিভিং 20 years ago? How was her earning at that time? The writer was living in Paris 20 years ago and her earning was very little, by which he was somehow saving her life. What is Fairs? Fairs is a restaurant where the French senators eat. Why had the writer never thought of going there? The writer never even thought of The writer had never even thought of going there because the restaurant was very costly. What was the topic of the first letter written by the lady to the writer? রাইটারের কাছে যে লেডি লিখলেন সেই লেখার বিষয়বস্তুটা কি ছিল? Did the writer answer it? তিনি লেখককে এর জবাব দিয়েছিলেন। The topic of the first letter written by the lady to the writer was about the new book published by the writer. The writer answered it. Where did the writer meet the lady for the second time? The in the passage we have not read
that lines. Where and where did they first meet? I think they met in the sorry. Where did the writer met the lady for the second time? During the interval of the film show, the writer met the lady for the second time. অর্থাৎ লেখক ওই সিনেমা দেখার সময় তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল. Where and when did they first met? They first met in the Fires restaurant 20 years ago. 20 বছর পূর্বে ফায়ার্স রেস্টুরেন্টে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল. তারপরে সিনেমা হলে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে. গ্রুপ ওয়ার্ক, ফিলিং ইন দ্য গ্যাপস উইদাউট ক্লুজ. গ্রুপ, তোমরা দলবদ্ধভাবে এই কাজটা করতে হবে. It was 20 years ago and I was dash in Paris. I was living in Paris. I had an tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery and was earning barely enough money to keep body and soul together. She had read a book of mine and had written to me about it. About me thinking. Sorry, এখানে একটু ভুল হয়েছে. And presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me. But her time was limited, and the only free moment she had was on the following Thursday. I'm sorry, এখানে কিছু শব্দ সম্ভবত পড়ে গেছে, লেখায় ভুল হয়ে গেছে. এখন সময় হলো হোম টাস্ক দেওয়ার. The learners, you should try to read and write something every day sitting in your home. Write a brief description about the final mentality of the young writer. ফাইনাল মেন্টালিটি সম্পর্কে তোমাদেরকে লিখতে হবে, একটা ছোট্ট বর্ণনা লিখতে হবে. শেষে তিনি লেখক শেষে কি রকম মনোভাব তার হয়েছিল, তোমরা গল্পটা বাড়িতে পূর্ণ গল্পটা বাড়িতে পড়বে. এখানে এই ক্লাস লেকচারে সম্পূর্ণ গল্পটা উপস্থাপন করা হয়নি. সম্পূর্ণ গল্পটা উপস্থাপন করে শেষ পর্যন্ত পড়ার পরে তোমরা এটা বুঝতে পারবে, এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে. সুতরাং তোমরা বাড়িতে চেষ্টা করবে. I hope you will read the short story until the end of the story, and then you will be able to write this very question. Reference book, you can take the help of your English book, that is the English for today for class 11 and 12. Topic of the next class, unit 4 lesson 1. I will discuss on the passage of unit 4 lesson 1. Till then, Allah Hafiz. Remain home and keep your attention to your studies. Read and write and prepare yourself for the coming exam. Till then, I will meet you in the next class. On the next class. Till then, Allah Hafiz. Thank you all for joining this online class.